ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 24। अवतारंकर मानवत्व और ईश्वरत्व। एठारे ठाकुरंकु निद्रा अभिभूत देखि मास्टर महाशय विस्मय भावुंट एही महापुरुष मध्य प्राकृत लोकंक परि व्यवहार करुछन्ति। साधारण लोक मध्य एपरि भावे जे जहाँ ईश्वर बोली कहूछि से मध्य जदि साधारण लोकंक परि व्यवहार करती ताहेले सही व्यवहारटा कौन केवल अभिनय। किंतु यदि ताहा न हुए ताहले तांकर ईश्वरत्व सही समय केउठी रहिला। साधारण भावे एहार मीमांसा करिवा कठिन, कारण आमे तांको बुद्धिर गोचर को आनी पारिबा नाही। सुतरां प्रश्नटा मध्य सही भली रही जाए जे ईश्वर जेतेबेले अवतार होई आसंती सेतेबेले से ईश्वर रहंती कि नाही। पुराण आदि रे कुहा जाइछि भगवान अवतीर्ण होइछन्ति। तापरे दैत्य विनाशन परे देवता माने आसी कहउछन्ति आपण फेरी चलंतु, आपणकर अनुपस्थिति रे आपणकर आसन शून्य अछि। गोटिए दिगरे कुहा जाइछि ईश्वर पूर्ण सर्वव्यापी, पुणी कुहा जाउछि आपणकर आसन शून्य अछि। दुईटी आपात विरोधी कथा। तेबे साधारण बुद्धि रे देखिले मने हुए ईश्वर जेतेबेले अवतीर्ण हुअन्ति जीवधर्म को स्वीकार करती सेतेबेले तांको भितरे एही ईश्वरत्व संबंधरे विस्मृति मध्य बेले बेले देखा जाए। अवतार मानकर जीवन रे एपरि दृष्टांत रहिछि। भागवत रे देखा जाए ब्रह्मांग चातुरी रे बाछुरी गुड़िक हजि जिबारु भगवान प्रथमे व्याकुल होइथिले, परे दिव्य दृष्टि द्वारा ताहा देखि प्रकृत घटना जानि पारिले। रामचंद्र मध्य सीतांको हराई शोकरे आकुल होइथिले। सीतांको संधान पाई विभिन्न दिगकु अनुचर पठाइथिले। से तो सहजरे जानि पारिथान्ते सीता केउठी अछन्ति। गीतारे मध्य अछि अर्जुन कहउछन्ति आपण जहा कहिथिले ताहा पुणी कुहन्तु। श्रीकृष्ण कहउछन्ति मु सेतेबेले जगस्थ होई कहिथिली, जहा कहिथिली ताहा मोर एबे मने नाही। यह किपरि अद्भुत कथा जे स्वयं ईश्वर तांकर मने नाही, ताहले आउ कहार मने रहिबो। एही प्रश्नर समाधान एही भावरे हुए नाही। विचार करि देखिले बुझा जाए ईश्वर जी अवतारत्व ग्रहण करिसंती से संपूर्ण रूपे जीवधर्म को स्वीकार करती। तेबे आमे तांको ईश्वर काहींकी कहू। एथिपाई कहू जे तांकर जेतेबेले भी इच्छा हुए सेतेबेले से तांको स्वरूप रे प्रतिष्ठित होई पारंती। सेथिपाई तांको चेष्टा बा साधना करिवाकू हुए नाही, ताहा स्वभावत हुए। एही ठारे ही ईश्वरंकर ईश्वरत्व, अवतारंकर अवतारत्व। साधारण मनीष निजर जीवधर्म स्वेच्छारे वरण करे नाही, कर्मफल द्वारा नियंत्रित होई भोग करे। किंतु ईश्वर स्वेच्छारे जीवत्व ग्रहण करती। एतिकी ही पार्थक्य। एबे किपरि बुझिबु से एही अवस्था स्वेच्छारे वरण करिसंती। जेतेबेले तांको जीवन चरित आलोचना करिबु सेतेबेले बुझी पारिबु। सेतेबेले आमे देखिबु कोनोसी साधना करिया पूर्वरु ही तांको भितरे देव स्वरूप स्पष्ट प्रकाशित हेउछि। ठाकुरे कहउछन्ति कोनोसी कोनोसी गछरे प्रथमे फल हुए तापरे फूल हुए, जेपरि लाउ कखारु प्रभृति रे। अवतारंकर प्रथमे ज्ञान तापरे साधना। एही सहज कथाटी सहज भावरे मानिनेले परिष्कार बुझा जाए। नहेले जुक्ति द्वारा बुझिवाकू गले अनेक गड़माड़ हुए। जे ईश्वर से किपरि आत्मविस्मृत होई पारंती, पुणी आत्मविस्मृत नहेले तांकर ही व्यवहार किपरि आमे माने स्वीकार करिबु। भागवत रे कुहा जाइछि माया मनुष्य हरि। माया द्वारा से मानव देह धारण करिसंती। एपरी माया जे केबे केबे तांकर स्वरूप को मध्य भुलई दिए।
ଦେଖାଯାଉଛି ଅବତାରଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କିପରି ସମ୍ଭବ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଦୈବୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ବେଦାନ୍ତୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିୟସୀ ମାୟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହତାଶ ହୋଇଯିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହୀ ବଲବାନ ଆର୍ୟ ନାସ୍ତି ଉତ୍ସାହାତ୍ ପରମଂ ବଲମ୍। ଉତ୍ସାହ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହୀ ହିଁ ବଳବାନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଅଥଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଅବହିତ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକାର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନବ ଭାବଟି ନିଖୁଣ ମାନବ ଭାବ ଏବଂ ତାହା ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। ଅଭିନେତା କୌଣସି ସମୟରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବତାର ବେଳେବେଳେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିସ୍ମୃତି ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଅବତାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପୁଣି ଯଦି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ନ କହି ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଆନ୍ତା। ଅବ ମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଜଗତ ସହିତ ଏହି ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଧା ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ଛଡ଼ା ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ। ଥରେ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଡାକ ସେହି ଭାବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଏକାବେଳକେ ବଦଳିଗଲା। ଆକୁଳ ହୋଇ ସେ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ଦେଖି ଅବାକ୍ ହେଲେ। ଏହା ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଭାବ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଦେହ ମନ ଏକାବେଳକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏହିପରି ଅବତାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ। ପୁଣି ଏହା ଫଳରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ହୁଏ। ସେ ଯଦି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାନ୍ତେ, ଯାହା ସେ ଚିରକାଳ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଚରଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି 100 ଅଣା କରିଛି, ତୁମେମାନେ 1 ଅଣା କରିବ। ଏହି 100 ଅଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ଅବତାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ନିଜର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଅବତାରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି ମାନବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଅବତାର ସେତୁ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଅନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସାଧନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅବତାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କଠିନ। ଠାକୁରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ବାବୁ, ମୋ ଗଳାରେ ବଥ ହୋଇଛି,
ଶେଷ ରାତିରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବ୍ୟଥାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିପରି ତାହା ଭଲ ହେବ? ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଏହାକୁ ତାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭଲ ହେବ? ଯେପରି ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତଥା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାର ଉପାୟ। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ହସି ଉଠିଲେ ଓ କହିଲେ, ଶଳା ଧରି ନେଇଛି। ତାହାର ମାନେ ଏହି ଯେ ସେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମେମାନେ ଧରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିପାରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସୁତରାଂ କେହି ଧରିପାରିଲେ ସେ ହସନ୍ତି। ବହୁରୂପୀ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରେ, ସେ ସେହି ଛଦ୍ମବେଶର ଅନୁରୂପ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ଚିହ୍ନିପାରେ, ସେ ହସି ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାର ବହୁରୂପ ଦେଖାଇବା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା କେବଳ କରୁଣା ନୁହେଁ, ସ୍ନେହର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ବୋଲି ବାବୁରାମ ଜାମରୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାରୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତୋର ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଥାଉ ତୁମେ ଅନେକ କ୍ଷଣ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଠାକୁରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେଉନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅପରିସୀମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରୀତିର ପରିଚାୟକ। ବଳରାମ ବସୁଙ୍କ ଅନ୍ଦରମହଲରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ଭୋଗ ପଠାହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମାଲ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ଗିରିଶଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଆହେ ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ପରମହଂସଙ୍କ ଫୌଜ ଆସୁଛି। ଠାକୁରେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦଳ ହୋଇ ସାଥିରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକେ କହୁଥିଲେ, ପରମହଂସଙ୍କ ଦଳ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ରୂପ ହିଁ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ସହିବାକୁ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭାବ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ବୋଲି ସୁଖରେ ରହିବ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସେପରି ହେଲେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା କରିବା ପରି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଖରେ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରହେ, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅଛି, ଯିଏ କରେ ମୋତେ ଆସ, ତାର କରେ ମୁଁ ସର୍ବନାଶ। ତଥାପି ନ ଛାଡ଼େ ଆସ, ତେବେ ହୁଏ ତା ଦାସର ଦାସ। ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଦାସ ନୁହେଁ, ଦାସସ୍ୟ 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 ଦାସଃ। ସୁଖ ସମୟରେ କହିବୁ ତାଙ୍କର କେତେ କୃପା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କରୁଣାମୟ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଓ ସୁଖର ଲାଭ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ସୁଖରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ। ଭାଗବତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା, ତ୍ରିଭୁବନ ବିଭବ ହେତବେଃ ଅପି ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ମୃତିରଜିତାତ୍ମ ସୁରାଦିଭିର୍ବିମୃଗ୍ୟାତ୍ ନ ଚଲତି ଭଗବତ୍ ପଦାରବିନ୍ଦାତ୍ ଲବ ନିମିଷାର୍ଦ୍ଧମପି ୟସ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ର୍ୟଃ। ତ୍ରିଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଯାହାର ମନ ଦେବଗଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରୁ ଲବ ନିମିଷାର୍ଥ କାଳ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ୍ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ହିଁ ଯିଏ ସାର ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ। ଭଗବାନ ସୁଖରେ ରଖିବେ ଅଥବା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି କାରଣ ସେ ମୋର ନିଜର, ମୋର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି। ଉଦାରାଃ ସର୍ବ ଏବୈତେ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମୈବ ମେ ମତମ୍। କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରିୟ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅର୍ଥ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ପଥିକ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ବି ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ବିଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦର ଘଟଣାସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଗିରିଶଙ୍କର ଗୃହ। ଠାକୁରେ ଗିରିଶ ଓ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନାରଦ ଯେପରି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଅବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାନେ ବିଚାର। ଗିରିଶ ଓ ମହିମାଚରଣ ଉଭୟ ହିଁ ତାର୍କିକ। ଗିରିଶ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ମହିମାଚରଣ ବେଦାନ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ସେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଥାଉ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ଏହାର ଅନେକ ମାନେ ଅଛି। ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ମେନ୍, ଦେଖାଯାଉ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମହିମାଚରଣଙ୍କ ମତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଧନ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଗିରିଶଙ୍କ ମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ମନୁଷ୍ୟ ହଜାରେ ସାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହିମାଚରଣ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପସାରିତ ହେଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଖୁବ୍ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ପୁଣି ଗିରିଶଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚାୟକ। କାହା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମଣିଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନବତ୍ୱ ହରାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ଛାଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେହି ଛାଞ୍ଚରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ, ସେ ସେହି ଛାଞ୍ଚ ରୂପ ହିଁ ହେବେ। ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ କରିଦେବ, ସେହି ସତ୍ତା ହିଁ ଅସଲ। କଥାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲର ନାନା ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାବ ଥିଲା। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ଥାଇପାରେ, ଯୀଶୁ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଟୁ କନସିଭ୍ ଏ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାବକୁ କେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯୀଶୁ ହିଁ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବକୁ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ, ସେ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବେ। ଗିରିଶଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏହିପରି। ଏହାପରେ ମହିମାଚରଣ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବେଶୀ ଦୂର ନେଇଯାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗିରିଶଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସହମତି ଦେଲେ। କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗିରିଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ମହିମାଚରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାର କିପରି ବିଶ୍ୱାସ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନಂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପಂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।